रियासती आईटी और वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर का अज़्म और ख्याल ये है कि हैदराबाद शहर को हिंदुस्तान भर में नंबर 1 शहर बनाया जाए। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के टी रामाराव ने जुमा को SSRDP प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर बनाए गए शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। SSRDP प्रोग्राम को डिजाइन करके GHMC और महकमा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया गया था। हमें यह कहते हुए फख्र है कि हमने हमारे सामने पेश किए गए 48 प्रोग्रामों के हिस्से के तौर पर शिल्पा फ्लाईओवर के साथ 6 सालों में 33 प्रोग्राम मुकम्मल किए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने महकमा फाइनेंस को MMTS के लिए 200 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत दी है। हम इन फंड से MMTS को वसअत देंगे। मेट्रो के दूसरे मरहले के सिलसिले में हम मरकज से मुशावरत कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो ताउन करेगा। चाहे हम ताउन करें या न करें, अगर हमने पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल किया तो हम दूसरा मरहला मुकम्मल करेंगे। BHEL से लकड़ी का पुल तक 26 किलोमीटर, नागोल से LB नगर तक 5 किलोमीटर, माइंड स्पेस से शमशाबाद एयरपोर्ट तक 32 किलोमीटर तामीर किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि कोविड की वजह से रियासती हुकूमत के खजाने को कितना नुकसान हुआ है और फिर मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत को इमदाद से इनकार की वजह से भी परेशानी का सामना है। 2 वजूहात की बिना पर हम मनसूबाबंदी के मुताबिक मेट्रो को तोसी नहीं दे सके। KTR ने वाज़ेह किया कि आने वाले दिनों में इसको आगे बढ़ाना तेलंगाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर, जिसका आज आगाज किया गया, 2.8 किलोमीटर तवील है। उन्होंने तामीरी मराहिल में ताउन करने वाली कंपनी का शुक्रिया अदा किया जिसने वक्त पर तकमील की। 2.8 किलोमीटर का फ्लाईओवर शेखपेट फ्लाईओवर के बाद हैदराबाद का दूसरा सबसे तवील फ्लाईओवर है। गच्चीबौली में 50% गाड़ी चलाने वालों को इस फ्लाईओवर से राहत मिलेगी। कोंडापुर फ्लाईओवर अगले 9 से 10 महीनों में दस्तयाब हो जाएगा। हम दिसंबर और जनवरी में कोत्तागुड़ा फ्लाईओवर शुरू करेंगे। बोटानिकल गार्डन और कोंडापुर इलाकों के लिए एक फ्लाईओवर दस्तयाब होगा। हम रुकन असेंबली गांधी की तजावीज भी लेंगे और उन्हें मुकम्मल करेंगे। हम हैदराबाद को बेहतरीन मेयार जिंदगी का शहर बनाने के लिए बरकी के निजाम, अमन अमान, कमांड कंट्रोल सेंटर, मीठे पानी और सड़कों को बेहतर कर रहे हैं जैसा कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। KTR ने कहा कि निकासी आब का निजाम बाकी है जिसकी मरम्मत भी जरूरी है। इसे मुकम्मल करना हमारी जिम्मेदारी है। शहर के अवाम की जानिब से KTR ने मुख्तसर मुद्दत में शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर की तामीर और उसे दस्तयाब कराने पर SSRDP SC और तमाम अमले का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वजीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसल सुरभि वानी देवी, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, मुतालिका रुकन असेंबली गांधी और दीगर मौजूद थे। ఎక్కడా లేని విధంగా మరి ఇవన్నీ 4 బాగా చేసుకున్నాం. మంచినీళ్లు, కరెంటు, రోడ్లు, శాంతి భద్రతలు చాలా బాగా చేసుకున్నాం. ఇతర నగరాలతో అద్భుతంగా ఉన్నాం. ఒక డ్రైనేజీ వ్యవస్థ బాగు చేయాల్సింది, దాన్ని కూడా చేసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వాందే, మాదే అని చెప్పి కూడా మళ్ళీ మీకు తెలియజేస్తూ ఈరోజు చక్కగా ఈ శిల్పా లేఅవుట్ ఫ్లైఓవర్ ఏదైతే ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్నామో చాలా స్వల్ప కాలంలో నిర్మాణం చేసి అందించినందుకు మా SRDP CE గారికి, SE గారికి, ఆ ఏజెన్సీకి అందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి వారికి అభినందనలు హైదరాబాద్ నగర ప్రజల తరఫున తెలియజేయాలని చెప్పి కూడా కోరుతూ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఎమ్మెల్యే గారికి, గౌరవనీయులైన వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. జై తెలంగాణ. గౌరవనీయులైన వేదికర్లు సోదరులు జగదీశ్వర్ గౌడ్ గారు, విశ్వ నగరంగా కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజా అవసరాలకు, ఇక్కడి నగర విస్తరణకు, ఇక్కడ ఉండే పరిస్థితులకు తగ్గ విధంగా ప్రణాళికలు ఉండాలి అనే ఆలోచనతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా నడుం బిగించి ఈ SRDP అనే కార్యక్రమాన్ని రూపొందించి GHMCకి, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖకి వారు అప్పజెప్పడం జరిగింది. అప్పజెప్పిన తర్వాత ఈ రోజు వరకు మొత్తం మాకు అప్పజెప్పిన 48 కార్యక్రమాల్లో భాగంగా 33 ఈ రోజు ఈవంగా సంతోషంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ సంతోషం ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే, నేను చాలా నగరాలు తిరుగుతూ ఉంటాను. పరిశ్రమల మంత్రిగా చాలా నగరాలు, చాలా దేశాలు, చాలా రాష్ట్రాలు భారతదేశంలో తిరుగుతూ ఉంటాను. ఇప్పుడే రంజిత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఇతర నగరాల నుంచి వచ్చిన వారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు, ఇతర దేశాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన వారు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ చెప్పే మాట ఒకటే, హైదరాబాద్ లో ఉన్నంత అత్యుత్తమంగా మౌలిక వసతులు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ దేశంలో ఏ నగరంలో లేదు అని చెప్పి డంకా బజాయించి కాలర్ ఎగరేసి చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మీరు ఈరోజు ఏ నగరానికి కనబోండి, ఢిల్లీ గాని, బాంబే గాని, చెన్నై గాని, బెంగళూరు గాని, కోల్కతా గాని, పూణే గాని, అహ్మదాబాద్ గాని ఏ నగరంలో కూడా లేవు అనేది మనది మనం కితాబిచ్చుకోవడమే కాదు, అంతర్జాతీయ సంస్థలు, జాతీయంగా పేరున్న సంస్థలు, జాతీయంగా పేరున్న ప్రముఖులు కూడా చెప్తున్నమాట. అయితే నగరం ఎంత వేగంగా పెరుగుతా ఉంది అంటే, పరిశ్రమలు, IT రంగం ఇవన్నీ కూడా ఒకవైపు విస్తృతంగా పెరగడం వల్ల ప్రతి సంవత్సరం లక్షల మంది కొత్తగా హైదరాబాద్కి వచ్చి స్థిరపడతా ఉన్నారు.
నగరం నలువైపులా విస్తరిస్తున్నది. ఒక పశ్చిమ హైదరాబాదే కాదు, తూర్పు హైదరాబాదు, ఉత్తరం, దక్షిణం, నలువైపులా హైదరాబాద్ ఈరోజు ఓఆర్ఆర్ లోపల ఉండేదంతా కూడా దాదాపుగా జిహెచ్ఎంసీలో కలిసిపోయే కాదు. ఎస్ఆర్డిపిలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు 8,000 కోట్ల రూపాయలతో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేస్తా ఉన్నాం. ఎస్ఆర్డిపి ఫేజ్ 2 కూడా తీసుకోబోతా ఉన్నాం. దానిలో భాగంగా కూడా మరొక 3,500 కోట్ల రూపాయలతో మరిన్ని కార్యక్రమాలు కూడా తీసుకోబోతా ఉన్నాం. దీంతో